Одна из важных проблем, волнующих жителей Гальского района, связана с вопросом образования. С сентября 2015 года в 11 школах нижней зоны Гальского района в первых 4 классах введено обучение на русском языке. Постепенно обучение переходит на русский язык и в средних классах. В связи с тем, что большинство учителей не владеют базовым уровнем знаний русского языка, обучение на русском языке сопряжено с серьезными проблемами. Несмотря на то, что для объяснения учебного материала используются и грузинский, и мигрельский языки, учащимся сложно овладеть учебной программой. Учителя жалуются, что снижается качество образования из-за того, что они вынуждены обучать детей на языке, которым сами плохо владеют, а многие дети не владеют вообще и вовсе. ჩემთვის რთული იყო, იმიტომ რომ არ მიყვარს რუსული ენა. არ ვსაუბრობდი რუსულად და არც ახლა ვიცი კარგად რუსული. ყოველთვის ქართული მიყვარდა, ამიტომ სწავლაც მიჭერს რუსულად. რამდენიმეჯერ კითხვა მიწევს ერთი და იგივე, ზოგჯერ დაზეპირება არც კი მესმის. შემსავით არის ბევრიც. ზოგიერთი გამონაკლისები არის, რომელსაც შეუძლიათ რუსულად საუბარი, ისინი უკეთ სწავლობენ კიდეც, ანუ უფრო მარტივად ჩვენთან შედარებით. სხვა გზა არ გრჩება, მაინც უნდა ვისწავლოთ, იმიტომ რომ ნიშანი არ გავგვიფუჭონ, თორე თავარი ჩვენთვის ბოლოს წლიური ნიშანია, იმიტომ რომ ანუ აქეთ ხომ უნდა გადმოვახციოთ რამენაირად და რო არ ვისწავლოთ, ჩვენთვისაც რაღაცაირად ვახერხებთ დაზეპირებას, ხან რა ვიცი გადათარგმნას, ამოწერას, გადმოწერას და ასე. ქართულად საუბარს პირდაპირ მნიშვნელობით ხიზიანდებიან მეგრულად, არც ისე, მაგრამ მე მაგალითად და კიდე ბევრი სკოლაში ჩემნაირი მაინც ქართულად საუბრობს, ანუ არ ვიცით რუსული და რა ვქნათ, ამიტომ რა ვიცი, როდესაც კონცერტებია და რაღაც გამოსვლები გვაქვს და რაღაცა მასწავლებლების თხოვდით, არ ხმამაღლა არ ვსაუბრობთ ქართულად, გვეუბნებიან მეგრულად მაინც ილაპარაკეთ და არის გონიერი და შეიძლება როგორც აფრინოვანი აზროვნებენ ისინი ქართულად როგორც ვერ გადმოსცემენ რუსულად იმავე და იგივე დოზით აზროვნებას, იმიტომ რომ მათ ენობრივი ბარიერი და ამიტომ ჩაგრებიან, აი შეიძლება უფრო მეტი ნიჭიერი და იყოს ვიდრე ის დამატებული ბავშვები და სამწუხარო რეალობა არის, იმიტომ რომ ძალიან ნიჭიერი ფორმები იჩაგრებიან მხოლოდ იმის გამო, რომ ისინი აზროვნებენ ქართულად. შემოწირდებოდნენ, ასე ვთქვათ, სკოლაში და აი თუ რამე ქართული ტარდება კედელზე ან კედლის გაწეთქულის ხომ, ან ქართული სახელმძღვანელო მithweths ჩვენ ვსწავლობთ, მიუხედავად იმისა, რომ ვსწავლობთ ერთ საგანს, რომ ქართულს ვსწავლობთ, მაგრამ არის დანახვაზეც, რომ თუდად ხდებიან და არა ადამიანური რეაქცია როცა აქვთ. და ყველაფერი ეს თავდება შემდეგ მუხარით და თითისკნევით.
მაგალითად ჩემს შვილებს გაუჭირდათ რუსულად, იმიტომ რომ სახლში ხო არ ვლაპარაკობ ჩვენ რუსულად ოჯახში ვსაუბრობთ მეგრულად და ბავშვებთან ქართულად და ვზრდით ქართულად. მეტყველებენ ქართულად მშვენივრად და მაგრამ იქიდან გამომდინარე რომ ნიშანი არ გაუფუჭდეს ბავშვს რაღაცა იყოს ხუთოსანი და ვაით ვიშით ყვირილით ჭუბით ვაღწევთ იმას რომ 4-ზე და 5-ზე ისწავლონ. ახალგაზრდობის 10% არ დარჩება ალბათ კავშირი, იმიტომ რომ ეხლანდელი თაობა, ვინც ახლა იზრდება და ეხლანდელი თაობა, ვინც მოდის, არავის არ სურს იქ რომ დარჩეს ბოლომდე. აბარებენ თბილისში, ზუგდიდში იქნება თუ ქუთაისში და მე აღარ უნდა უკან დაბრუნება, იმიტომ რომ არა აქვს ფაქტიურად ბავშვობა არ ქონდა ბავშვებს, ბავშვობა დაეკარგა და არ უნდათ ის ახალგაზრდობაც რომ დაკარგონ და სადაც უკეთესობას ხედავ რჩებიან იქ ვნიან, იქ ბუდეს და არიან, რა ვიცი. კეონეულია რა თქმა უნდა, მე იქ არის იქ ჩვენთან ცეკვის სტუდია რაღაცა, მე ჩემი ორივე შვილი დადიოდა იმ ცეკვაზე, იყო მე კონცერტები იმართებოდა ზეიმები და რამდენჯერ დაგვიყურია მშობლებს სრემლები იმის გამო, რომ აფხაზები ზეიმობენ გამარჯვებას და აცეკვებენ ჩვენს ბავშვებს, ქართველებს. თავიანთ ზეიმზე ცეკვავენ, მღერიან ჩვენი ბავშვები იძულებით რა რომ შეინარჩუნონ თავიანთი იქ სიცოცხლე. Преподавание грузинского языка и литературы не прекращено. Более того, грузинский язык преподается во всех 18 школ Гальского района. Переход с 10 и 11 классов школ Гальского района на русский язык преподавания связано с программой, предусмотренной Министерством образования о поэтапном переходе на русский язык преподавания. Это принято в 2015 году. У нас, значит, преподается грузинский язык с 0 по 11 класс. Значит, в 0 классе 1 час, с 1 по 5 класс по 3 часа и с 5 по 11 класс по 2 часа преподают. Значит, 3 преподавателей грузинского языка у нас работают, так что никаких проблем с преподаванием грузинского языка и литературы в нашей школе нет. Дара Абзиана. Абсолютно Дара Владимир. Нам учат там в школе абхазский, грузинский, русский и английский. Нам очень нравятся все языки и пытаемся научиться хорошо и выразительно читать и говорить. Вот сами понимаете, 45 минут здесь тоже ничего не дает. Надо больше времени с ними заниматься. Они только в школе говорят, разговаривают на абхазском. Дома вы сами уже знаете, да? И трудно, но мы постараемся. Главное, есть интерес, прогресс тоже будет. Выпишите сначала предложение, которое вы печатной конструкции показывает, что герой охватит земли любым чувством. У него другая книга, поэтому... С русским у нас проблема. Серьезная проблема, потому что дети дома на русском языке не разговаривают, слышат только от нас, учителей. Не все понимают. Иногда приходится переводить, иногда на грузинский, иногда на мигрейский, иногда приходится упрощать. Классные часы отвожу на то, чтобы показывать экранизацию произведений, которые мы проходим по литературе. Потому что
И иногда без этого не обойтись. Я говорю сейчас не очень приятные вещи, но действительно так. К нам дальше Галии относятся немножко не так, как ко всем остальным. Если у нас будут документы у детишек, то они все будут поступать в наши вузы. Мы будем стараться, чтобы они поступали в Абхазский государственный университет. У нас есть вот дети, которые поступили на Русь, но из-за документов им приходится со второго, с третьего курса возвращаться опять на родину, и потом они уже едут в Грузию, потому что там принимают всех, и без документов, и с документами. Интенсивное давление русского языка очень сильно в Абхазии. Абхазский язык реально стоит перед риск-факторами, хоть он и является государственным языком Грузии на той территории. Что касается грузинского языка, я не могу этого не отметить. 31 школа была закрыта на оккупированной территории администрации сегодняшней Абхазии. Они закрыли 31 грузинскую школу. Туда невозможно перенести грузинскую книгу и невозможно преподавать на грузинском языке. Я принимаю студентов, которые имеют русскоязычное образование, и здесь мы должны перевести их на грузиноязычное образование. Вот это и есть реальность. В ответ на это мы создали абхазские школы и начали преподавание абхазского языка в нескольких грузинских школах. Например, в Перее преподается абхазский язык для абхазского населения, которое проживает в Батумском регионе. Абхазский язык преподается в объеме 60 кредитов в Институте Кавказоведения Тбилисского государственного университета. Абхазский язык преподается на 2 ступенях высшего образования и преподается на уровне C1. Вы знаете, что это значит? Вот наш студент 8-го семестра бакалавриата и студент 2-го, 3-го семестра магистратуры не только разговаривает лучше на абхазском языке, но он также знает всю систему, структуру этого языка лучше, нежели может знать этнический абхаз там, в местном университете. ბაკალავრიატის თქვათ მერვე სემესტრის სტუდენტი და მაგისტრატურის მეორე მესამე სემესტრის სტუდენტი უკეთ არ ამარტო საუბრობს, არამედ მთელი სისტემა სტრუქტურა იცის ამენისა, ვიდრე ეთნიკურმა აფხაზმა შეიძლება იცოდეს იმ უნივერსიტეტში, რომელსაც იქ ადგილობრივი უნივერსიტეტი ქვია. Какой это ужас! 2 года назад мы были в Берлине на переговорах, и там мы прямо сказали об этом. Они немного обиделись, что мы сказали это, и потом сделали нам замечание, что как можно говорить такое, ведь мы идем на переговоры. Но Гальский район действительно является примером апартеида. Это пример апартеида, где только за то, что ты говоришь по-грузински, только за то, что ты хочешь получить образование на грузинском языке, вот из-за этого ты можешь остаться без паспорта. Из-за этого ты можешь остаться даже без тамошнего, местного, так называемого паспорта. Из-за разговора на грузинском языке, скажем так, что с тобой могут расправиться и могут поступить с тобой очень плохо. То есть существует эта проблема.
Да, есть не один случай этого. Специфическая ситуация сложилась в отношении лиц грузинской национальности, проживающих в восточных районах Абхазии, чье правовое положение до сих пор остается неурегулированным. Основной проблемой населения грузинской национальности в 3 восточных районах Абхазии остается проблема получения документов, удостоверяющих личность, паспорта гражданина Республики Абхазия, вида на жительство, формы номер 9, свидетельства о рождении и другие. Выдача общегражданских паспортов в Гальском, Тхорчальском и Черчирском районах была официально приостановлена 13 мая 2013 года. Следует отметить, что подобные решения, конечно, не могут приниматься в массовом порядке. Каждый случай должен рассматриваться индивидуально в судебном порядке. Паспортизация стала, по сути, процедурой признания подтверждения абхазского гражданства. Исключение преемственности положений закона о гражданстве 1993 года и внесение ценза оседлости в закон 2005 года, а также изменения, предусматривающие отсутствие иностранного гражданства, за исключением гражданства Российской Федерации, для признания гражданства Республики Абхазия и прекращения абхазского гражданства при наличии гражданства иностранного государства, ограничило жителей данных районов в возможности являться абхазскими гражданами. Это стало возможным, потому что все эти изменения получили обратную силу. То есть считается, что они начали действовать с начала вступления в силу закона о гражданстве от 8 ноября 2005 года. Обратная сила закона – это серьезное нарушение прав человека и принципа правового государства, в частности, принципа правовой определенности, закрепленное в статье 1 Конституции Республики Абхазия. Многие возникшие с вопросом гражданства проблемы должен был урегулировать закон о правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия. Однако, на наш взгляд, в нем не в полной мере были учтены особенности укорененного в Абхазии населения, не имеющего иного постоянного места жительства. Представляется, что положение закона должно быть доработано в части прав жителей Гальского района с учетом того факта, что основная их часть является укорененным населением, не говоря уже о коренном населении района, жителях Гальского района абхазского этнического происхождения. Кроме того, отсутствие, это, мне кажется, очень важно, отсутствие легитимного для абхазского государства механизма, позволяющего признать отказ многих жителей этих районов от грузинского гражданства, оставляет тысячи людей без права выбора. Я считаю, что мы должны подумать над тем, как создать этот легитимный механизм отказа от грузинского гражданства, отказ, который признает государство абхазское. Исходя из вышеизложенного, считаем, что необходимо вернуться к серьезному, неполитизированному обсуждению этих и других вопросов. Специфическая ситуация с правовым статусом жителей Гальского района в условиях неурегулированного конфликта с Грузией создает проблемы для населения в других сферах, имеющих отношение к обеспечению прав человека. В Гальском районе, я час требую, я за час заканчиваю. Вы следите, в течение часа заканчиваю. Я требую? Я требую? Нет, вначале просили, теперь Нет, я прошу. Строгие вы. В Гальском, да. Много дел. В Гальском районе размер земельного налога, взимаемого с физических лиц, существенно превышает размер аналогичных налоговых платежей в других районах Абхазии. Мы считаем, что недопустимым применение необоснованной увеличенной ставки земельного налога, и поэтому призываем Генеральную прокуратуру отреагировать должным образом на запросы, связанные с проверкой законности решений Гальского районного собрания и МНС Гальского района по данному вопросу. Одна из важных проблем, волнующих жителей Гальского района, связана с вопросом образования. С сентября 2015 года в 11 школах нижней зоны Гальского района в первых 4 классах введено обучение на русском языке. В
Постепенно обучение переходит на русский язык и в средних классах. В связи с тем, что большинство учителей не владеют базовым уровнем знаний русского языка, обучение на русском языке сопряжено с серьезными проблемами. Несмотря на то, что для объяснения учебного материала используются и грузинский, и мигрельский языки, учащимся сложно овладеть учебной программой. Учителя жалуются, что снижается качество образования из-за того, что они вынуждены обучать детей на языке, которым сами плохо владеют, а многие дети не владеют вообще и вовсе. Понимая, что в целях интеграции в абхазское общество необходимо знание и русского, и абхазского языков, жители заинтересованы в их изучении. Однако учителя и родители выражают обеспокоенность в связи с неподготовленным и ускоренным переходом на русский язык обучения. Постепенный и поэтапный процесс перехода на обучение на русском и абхазском языках мог бы снять проблему понижения качества преподавания. При этом важно обеспечивать право на изучение родного языка. Нельзя допускать, чтобы из-за поспешных, непродуманных действий учащиеся школ лишались качественного образования и полноценного знания родного языка.